हेलो गाइस, आज हमने बनाया है डोसा जो और सो गाइस अभी आज हाँ પછી હવે SQ IQ मींस सो गाइस अभी देखो रात को 1 बजे लंदन में हम लोग बैठे हैं। हेलो गाइस, आज हमने बनाया है डोसा जो और सो गाइस अभी आज निकी ने सांभर और मसाला वसाला सब बना दिया है। ठीक है, तो जब डोसा उतारने की जब बारी आई, मैं सोचा कि लाओ भाई मैं तुझे हेल्प करता हूँ थोड़ा। गरम गरम बना के खिलाता हूँ। સ્ટફિંગ કરું થોડું that's it. આ લઈ લે પડી જશે સ્પ્રેડ કરી દે. એ બધું બનશે તું ચિંતા છોડ દે। શેફ મેદાનમાં ઉતરી ગયા છે એમ ને? આપણે છે ને પહેલા કરવાનું, મેં પહેલા પેલું કરી દીધું ને ઢોસાને। જોરદાર બને ને? જોરદાર। सो गाइज अभी मैं कभी बनाता नहीं हूँ ये सारी चीजें, बट जब मैंने हाथ में ले लिया बनाना फिर मेरे ऊपर कोई नहीं आता। अभी दूसरा मैं डोसा उतारता हूँ, फिर देखा एक शेजवान चटनी वाળું ઉતાર બેટા। जो अभी जो એ તવી નહીં લૂછવાની બેટા? तभी ने कोई लुचवानी जरूर नहीं, ये बता नाटक करवाना ज ना हो, जो बनी जाए चकाचक। सो थोड़ा हल्का सा ऑयल लेके पूरा उसको स्प्रेड कर देते हैं हम तवी के ऊपर। ये मुझे आता नहीं है भाई, हाँ ये मेरे दिमाग जो मैं कॉमन सेंस यूज करके जो बना रहा हूँ। बाकी मैंने भाई कभी जिंदगी में अपना डोसे का वो कुछ ना कभी बैटर हाथ में पकड़ा ना कभी बनाया है हमने, बट लेट मी ट्राई कि भाई एक थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके ये देखो भैया क्यों बने જોરદાર है ना। सो अभी शेजवान लाओ शेजवान चटनी लाओ લાસ્ટ કપડમાં है कई जगह वीडियो ने बंद करी। सो गाइस अभी ये थोड़ा शेजवान का इसके अंदर टेस्ट लाते हैं, शेजवान डोसा। तो ये चटनी ले लिया शेजवान का, चीज भी पड़ी है हमारे पास। हाँ, हल्का सा डालना। that's it. दैट्स इट। ये थोड़ा और ना ये ना that's it. श्योर यस। थोड़ा मसाला डालना है। મસાલો એડ કરવાનો ને અંદર। ચીઝ જોયા છે? ना तो हल्का सा। भाई आज तो मैं शेफ बन गया हूँ। मुझे कभी कभी बिलीव नहीं होता कि साला मैं कभी जिंदगी में ये चीजें बनाई नहीं है, तो पता नहीं मैं ऐसी इतनी अच्छी चीज कैसे बना सकता हूँ ना, अनबिलीवेबल। और अभी इसको भाई बढ़िया से ये रेडी हो गया है ना। थोड़ा इसको क्रिस्पी करेंगे। दिस इज फॉर मी। इसको थोड़ा क्रिस्पी करेंगे भाई बढ़िया से। બબુ એક એક બનાવીને આપણે જોડે બંને ગરમ ગરમ ખાઈ લઈએ। ના તો મારો મૂડ છે અત્યારે, મને આથી કળશું છોડ દીધું પછી પતી ગયું, પછી બધું તારે જ બનાવવું પડશે। હું નહીં બનાવું। નહીં બનાવું હું બધું બનાવતા ને હમણાં આ તો એમ કે આટલું બનાવી આલ્યું મેં। તું મસ્ત બનાવે બેટા। કેવો બને? હા ओह माय गॉड। तो તમે લોકો જે કમ્પ્લેન કરો છો, तो गाइस ये निकी एवरी टाइम उसका यही कंप्लेन रहता है कि भाई राज किचन में मैं ना कुछ करता हूँ ना कुछ आता है मुझे। ये देखो मैंने क्या बनाया ना, ओ भाई साहब, ऐसा तो सरवना भवन में भी नहीं खाया कभी हमने। उसको थोड़ा क्रिस्पी बनने देते, ठीक है। ये थोड़ा जोखमी चीज है, इसको अंदर डालो अदरवाइज पानी पी के सोना पड़ेगा। ओके सो गाइज अभी बढ़िया से मस्त डोसा खा लिया है और मैं और निकी दोनों बढ़िया से बातें कर रहे हैं भाई, है ना, एकदम मस्त। क्यूट लड़की। क्यों लगा आज मजा ही? कैसा लगा डोसा? सो भाई आज मैंने बढ़िया से मस्त डोसे बनाए थे, एकदम बढ़िया। मेरा आज मूड बन गया तो मैं सोचा चलो खिलाते हैं बढ़िया से। तो मस्त खा के अभी पीछे पूरा पार्क है, घर के पीछे मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है और सोफे पे मस्त बैठे हैं। लाय પેલું તો શું કહેતી હતી સમજાય મને? કે બબુ તો આજના આપણે બેબી એટલે એમાં શું કરવાનું? એમાં ફોર કે લાઈક હ્યુમન્સ ફોર પાર્ટ। એક મિનિટ ફોર પાર્ટ મીન્સ પીક્યુ। આમ પકડ દો એટલે ખબર પડે શું છે। ફોર પાર્ટ મીન્સ પીક્યુ। હા પછી આવે એસક્યુ આઈક્યુ મીન્સ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ, રાઈટ। પછી આવે છે ઈક્યુ એટલે માનસિક, એન્ડ એસક્યુ રાઈટ મીન્સ આધ્યાત્મિક। ઓકે એટલે આમાં શું કરવાનું, શું આપણે કરવાનું એ છે આપણે કે મેમને આ બધા પોઈન્ટ્સ આપ્યા છે
લાઈક સ્વાસ્થ્ય, ગાંઠ બાંધો, ઊંચાઈ, ચામડીનો રંગ, વાળ, કપાળ, આંખ, એટલે તે શું જે જે તે કેટલું કર્યું શું કર્યું શારીરિકના પાર્ટ છે, રાઈટ, જે પીક્યુમાં આવે. તો ટાસ્ક એ છે કે આપણે આ જે સેમ કે સ્વાસ્થ્ય છે તો આપણને આપણા બેબીમાં કેવું સ્વાસ્થ્ય જોઈએ છે અને કોના જેવું જોઈએ, રાઈટ, એ આપણે લખવાનું. અને જ્યારે આપણે આનું આખું શું લખ્યું તે જેટલું લખ્યું એ તો બતાય મને. આખું પહેલા ફિલઅપ કરી દેવાનું છે આપણે બંનેને, આપણા બંનેની એક્ટિવિટી છે સાથે, રાઈટ. આખું આપણે ફિલઅપ કરીશું ને પછી એમાંથી મેઇન પોઈન્ટ કયા છે કે જે આપણે જોઈએ છે એટલા જ પોઈન્ટ આપણે ડ્રીમ ચાર્ટ બનાવવાનો આખો આનો અને એડ કરવાના. અને લાઈક સપોઝ આમાં લખ્યું હોય કે હેર, તો બેબીના હેર એના ડેડી જેવા જોઈએ છે મારે આપણે, તો પછી એનો તારો ફોટો આવશે. એ ડ્રીમ ચાર્ટ પ્રિપેર કરીએ ને એમાં જ્યારે હેરનું આપણે માર્ક કરીએ ને એમાં આપણે આ સેન્ટેન્સ લખવાનું અને એમાં તારા જેવું જો ફર્સ્ટ છે તો સ્વાસ્થ્ય, તો આપણે કેવું જોઈએ તો અતિશય નિરોગી, કોના જેવું તો દાદા જેવું. અને પછી આપણે એમાં સેન્ટેન્સ નીચે લખવાનું હે બેટા તારું સ્વાસ્થ્ય આપણા દાદા જેવું નિરોગી. હા, પછી આ બધું ફિલઅપ આપણે કરવાનું બાકી છે. નેક્સ્ટ કે હેર, તો એ કેવા જોઈએ છે મારે તો સિલ્કી બ્લેક હેર જોઈએ છે, સ્ટ્રેટ, કોના જેવા તો તારા જેવા. તો આપણે લખવાનું કે ડેડી. અને પછી નીચેનું સેન્ટેન્સ લખવાનું કે હે બેટા તારા વાળ ખૂબ જ સ્ટ્રેટ, સિલ્કી એન્ડ બ્લેક હેલ્ધી આપણા ડેડી જેવા. એવું એ આપણે આખું આ ફિલઅપ કરવાનું. પછી એમાં આ બધા ડિફરન્ટ પાર્ટ આવે છે. નેક્સ્ટ છે આઈક્યુ, બૌદ્ધિક, આપણે કેવું જોઈએ છે આપણું બેબી, તો એની યાદશક્તિ તો આપણે કેવી જોઈએ છે તો યાદશક્તિ આપણે મહાતીક્ષ્ણ જોઈએ છે, કોના જેવી તો સ્વામી વિવેકાનંદ જેવી. તો હવે જ્યારે આપણે ડ્રીમ ચાર્ટ પ્રિપેર કરીશું ત્યારે એમનો ફોટો આવશે સ્વામી વિવેકાનંદ. યાદશક્તિનું સિમ્બલ લખવાનું યાદશક્તિ, પછી લખવાનું કેવી મહાતી અને એમાં સ્વામી વિવેકાનંદનો પિક્ચર લગાવવાનું. અને પછી આ કે હે બેટા તારી યાદશક્તિ મહાતીક્ષ્ણ સ્વામી વિવેકાનંદ જેવી જ છે, કે એ છે જ એમ આપણે લખવાનું ડ્રીમ ચાર્ટ. પછી આત્મવિશ્વાસ, તો આત્મવિશ્વાસ કેવો જોઈએ તો એ મારે કેવો જોઈએ છે દ્રઢ નિશ્ચય જોઈએ, કોના જેવો તો બેબીના નાના જેવો. નાના નહીં કે ના આજે એક્સરસાઇઝ નહીં કરું, મેડિટેશન નહીં કરું તો જમવાનું નહીં જમવું, એવો મારે જોઈએ છે દ્રઢ નિશ્ચય નાના જેવો. તો પછી લખવાનું કે હે બેટા તારો આત્મવિશ્વાસ દ્રઢ નિશ્ચય નાના જેવો જ છે, એવું આવશે હશે એવું નહીં, એવું જ છે એવું આપણે મેન્શન કર. અને આપણે એવું થોટ ક્રિએટ જ કરવાના, ખબર પડી, એટલે આપણે સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં એનું એ જયા થોટ. પછી એક્સક્યુમાં છે શ્રદ્ધા, તો શ્રદ્ધા કેવી જોઈએ છે ખૂબ જ અડગ જોઈએ છે આપણે શ્રદ્ધા, કોના જેવી તો પાંડુરંગ શાસ્ત્રી. પછી એમાં નીચે સેન્ટેન્સ લખ હે બેટા તારી શ્રદ્ધા મેરુ પર્વત જેવી પાંડુરંગ શાસ્ત્રી જેવી અડગ છે. અચ્છા, વેરી ગુડ. એવી રીતનું તો એમાં આ બધા ડિફરન્ટ ટોપિક્સ આપ્યા છે જેનું આપણે કોના જેવું આપણે જોઈએ છે અને કેવું જોઈએ છે એ આપણે પ્રિપેર કરવાનું છે. અને આપણે આ પ્રિપેર આખું કરી દઈશું ફોર્મેટ, પછી એનો હું ડ્રીમ ચાર્ટ તૈયાર. અને ડ્રીમ ચાર્ટ તૈયાર કર્યા પછી એને રાત્રે સૂતા પહેલા અને સવારે ઉઠીને એ જોજો કરવાનું. અને લાઈક આપણે બધા તો ના વાંચી શકીએ તો દિવસના 5-5 સેન્ટેન્સ પણ આપણે વાંચવાના, તો આપણા માઇન્ડને થોટ મળે. એ થોટ સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં જાય, ખબર પડી. એવી રીતનો આ ટાસ્ક ક્યારે કરીશું? हमारा आर यू रेडी फॉर दैट? ओके. सो गाइस अभी देखो रात को 1 बजे लंदन में हम लोग बैठे हैं, इंडिया की तरह बैठे हैं. आज भाई वीकेंड है इसलिए सब वीकेंड है, वीकेंड हाँ वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं. પણ એ ટમટમ છે ને મેં એક વખત વિડીયો જોયો હતો કે એ બધા મોદી ને અમિત શાહ ને બી ત્યાં ખાવા આવે કે, એટલે મને એવું યાદ હતું. એમની ગાડીમાં આજે તમે જોવો ને તો પેકેટ ભાખરવડી આ બધું તે દિવસમાં એરપોર્ટે મૂકવાય ને તો હું લાવવા ના કહી તો ગાડીમાં પડી મોકલ્યા. ગાડી 1.5 કિલો 1.5 કિલો થી પેલી મારી. તુરા કાલ તમારે નહીં જવાનું કે ફરવા? કાલ તો ચલો અમે નીકળીએ. ચાલ નીકળી. કેટલા વાગે? 1 વાગે યાર, 12:30 1 વાગે. પછી